اس وقت مسلمان امت ہے ہی نہیں، بھیڑ ہے، بھیڑ ہے۔ کام تو جب ہوگا جب امت بنے، امت ہی نہیں ہے اس وقت۔ سارا بازار بھرا ہوا ہو اس کو جماعت نہیں کہتے، کیوں؟ ہر آدمی کا مقصد جدا، ہر آدمی کی منزل جدا، ہر آدمی کا راستہ جدا۔ کوئی اس دکان میں داخل ہوتا ہے، کوئی کپڑے کا گاہک ہے، کوئی جوتے کا گاہک ہے، کوئی زیور کا گاہک ہے، تو اجتماعیت نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، آج تو نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن جذبات مختلف ہیں۔ نماز نیت ضرور ایک امام کے پیچھے باندھی ہے، رکوع سجود ایک امام کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہر آدمی اندر جذبہ مختلف ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ ہم سب پہلے ایک امت بنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی، امت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک ہر آدمی اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے نہ کرے اور ایمان اور اعمال والے تقاضے، دین کے تقاضے، اس امت کے تقاضے، ان کو ترجیح نہ دے، اس وقت تک امت بن ہی نہیں سکتی۔ اپنی ضروریات، اپنے تقاضے، اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، ان کو قربان جب تک کرنا نہیں سیکھے گا اس وقت تک امت نہیں بن سکتی۔ کسی میدان میں کھڑا ہوگا، اپنا ذاتی تقاضا آئے گا، بھاگ جائے گا، امت ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج یہ ضروری ہے۔ ساری دنیا میں دین اس وقت آئے گا جب محنت بھی انبیاء علیہ السلام والی ہو، اس محنت کا نہج یہ بھی نبیوں والا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان بنانے کی محنت فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن سے ایمان قوت پکڑتا ہے۔ احکام بعد میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ کے اخیر میں جا کے۔ پہلے کوئی حکم دعوت کی لائن کے احکام، باقی عبادات، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، اور یہ مکی زندگی کے اخیر میں۔ زکوٰۃ بھی بعد میں، روزہ تو مدینے میں جا کے، حج زکوٰۃ مکہ میں ہوگی اخیر میں، تو روزہ یہ سن 2 ہجری میں، حج اس کے بھی بعد، شراب حرام ہونا مدینہ منورہ میں، پردے کے احکام مدینہ منورہ میں، یہ سارے حدود اور قصاص، تعزیرات، یہ ساری مدینہ منورہ میں۔ احکام بعد میں آئے۔ خلاصہ یہ ہے، پہلے ایمان کی محنت، جس ذات سے ڈرانا ہے، متاثر کرنا ہے، جس کا حکم پورا کرانا ہے، پہلے اس کی قوت دلوں میں اترے، پھر آدمی جلوت اور خلوت میں اس کا حکم مانا کرتا ہے۔ جس کی قوت ہی تسلیم نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا۔ جملہ ایک ہی ہو، کسی آدمی کو کہے کہ فلانا آدمی آپ کو یہ کہتا ہے، اور وہ اس سے نیچے کا آدمی ہے، اسی کا نوکر ہو، خادم ہو، تو وہ کہے گا وہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، وہ اثر ہی نہیں لے گا۔ جب اسی آدمی کا بڑا وہ بات کہے، پھر آدمی اثر لے گا۔ تو جس سے متاثر کرنا ہے، جس ذات سے، سب سے پہلے اس ذات کا تعارف کراتے تھے انبیاء علیہ السلام، اور اللہ پاک نے بھی سب سے پہلے اس اپنی ذات عالی کا تعارف کرایا ہے۔ زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، چاند سورج ستارے کس نے بنائے، بارشیں کون برساتا ہے، اس قسم کی آیتیں سب سے پہلے اتاری ہیں، جن سے ایمان قوت پکڑے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله
बल हुम कौम यादिलून। भला बताओ आसमान किसने बनाए? ये मक्का मुकरमा में इस किस्म की आयतें उतरी, कुछ नमूना अर्ज कर देता हूं। भला आसमान किसने बनाए? जमीन किसने बनाई? आसमानों से पानी किसने बरसाया? और ये दरख्त किसने उगाए? क्या है अल्लाह के अलावा कोई इलाह? ये इस्तिफहाम इनकारी है, मतलब है कि कोई इलाह नहीं है, हाँ, जिसका जवाब नफी में हो। अम्मन जालल अर्दा करारा वजाला खिलालहा अनहारा वजाला लहा रवासिया वजाला बैनल बहरैन हाजिजा अइलाहुम अल्लाह। जमीन को जाए करार किसने बनाया? इसमें पहाड़ किसने गाड़े? नहरें किसने चलाई? क्या अल्लाह के अलावा कोई इलाह है? अम्मे युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है मुस्तर और बेकरार की फरियाद सुनने वाला और उससे वो परेशानियां मुश्किलें मुसीबतें दूर कर हटाने वाला कौन है? और कौन है जिसने तुम्हें जमीन में खुलाफा बनाया? क्या है अल्लाह कोई इलाह? इलाहुम अल्लाह। आगे अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। कौन है जो तुम्हें बाहर बर में रास्ते दिखाता है? सूरज चांद सितारों के जरिए रास्ते मालूम करते थे, ये कौन दिखाता है? और कौन तुमको रोजी देता है? फिर आगे अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु। कौन है जो पहले किसने जो पैदा करता है फिर उसको वापस लौटा लेता है? हम रोज देख रहे हैं चीजें पैदा हो रही हैं, जा रही हैं, पैदा हो रही हैं, जा रही हैं, हमारे सामने हो रहा है। कौन हवाएं चलाता है? कौन ये रोजी देता है? क्या है इलाह कोई अल्लाह के अलावा? इस किस्म की आयतें अल्लाह पाक ने पहले उतारी हैं। अल्लाह पाक पूछता है कुल अरअयतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिदिया। अगर अल्लाह पाक हमेशा रात ही रात कर दे तो फिर कौन इलाह है जो रोशनी लाए? कुल अरअयतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी। अगर अल्लाह पाक हमेशा दिन ही दिन कर दे तो कौन इलाह है जो रात लाए? तो ये अल्लाह पाक ने वो आयतें पहले उतारी हैं जिनसे ईमान कुव्वत पकड़ता हो, ताकि आगे चल के उस अल्लाह के अहकाम उतारने हैं। रात में दिन में एक एक आदमी के साथ दुनियावी पुलिस वाला नहीं मुकर्रर किया जा सकता जो उसको उठा उठा के नमाज पढ़ाए, रोजे रखवाए। ये ईमान कराया करता है। तहज्जुद में ईमान उठाता है आदमी को। हुकूमत नहीं जाके उठाएगी तहज्जुद के लिए। ईमान रोजा रखवाता है, ईमान नमाज पढ़वाता है, ईमान हज ज़कात अदा करवाता है, ईमान सच बुलवाता है। ईमान वो कुव्वत है जिस कुव्वत के जरिए आदमी जिक्र करता है, तिलावत करता है। ईमान वो कुव्वत है जिससे आदमी अपनी नजर की हिफाजत, कानों की हिफाजत करता है, जुबान की हिफाजत करता है। ये ईमान वो कुव्वत है। तो नबियों का नहज ये है, सबसे पहले ईमान और यकीन की मेहनत करते हैं। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी नबियों की भी सबसे ज्यादा कुव्वत ईमान और यकीन पे खर्च हुई है। जब ईमान बनता है, अमाल तो आदमी खुद पूछता फिरता है। जिसको आदमी बड़ा समझता है ना, उससे खुद पूछता है अजी कोई खिदमत हो तो बताइए। उसके ज़हन में कुछ भी नहीं है, खुद पूछता है कि इसकी खिदमत करूंगा तो मुझे फायदा पहुंचेगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत, उसकी किबरियाई दिल में उतरी हुई होगी तो ये खुद पूछेगा मैं क्या अमल करूं अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। साहबा खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा करते थे।
تو ایمان اور یقین کی محنت سب سے پہلے ہے. آدمی ایمان کے بقدر عمل کرتا ہے. ایمان قوی ہوگا عمل قوی ہوں گے، ایمان ضعیف ہوگا اعمال کمزور ہوں گے، ایمان بالکل نہ ہوگا اعمال بالکل ہی نہیں ہوں گے. یہ ہے ترتیب. اللہ کی شان. آج ہر چیز کی کچھ نہ کچھ محنت ہو رہی ہے، اور سب سے تھوڑی محنت وہ ایمان پہ ہے جس پہ سب سے زیادہ ہوئی تھی.